Kanchan Outlook। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 452वें अंग ते अद्धे अंग ते गुरु रामदास साहिब द्वारा रचित बाणी विराजमान है ते बाकी दे अद्धे अंग ते गुरु अर्जन साहिब द्वारा रचित गुरबाणी विराजमान है। दोनों ही गुरु साहिबाना ने जो बाणी रची ते जो इस अंग ते विराजमान है, बड़ी ही खूबसूरत रुत्तां दी गल, मौसमां दी गल बड़े ही शायराना ढंग दे नाल लिखी है ते बड़े ही सोहणे अर्थ भी हैं। जदों इस गुरबाणी नूं असीं पढ़दे हां, मन दे विच सोहणे सोहणे ख्यालात बन जाने, आनंद दा प्रसार हो जाना लाजमी है। सो आओ हुण बहुता समा ना लैंदे होए शुरुआत करिए। पिर रत्ते अड़े मैंडे लोयन, मेरे प्यारे चातरिक बूंद जिवै। पहली ही पंक्ति दे विच पपीहे दी गल, पंछी दी गल, वो पंछी जो सौण महीने दी उड़ीक करता है, बारिश की उड़ीक करता है। गुरु साहब कहते, हे मेरे प्यारे, मेरियां अखां प्रभु पति दे दर्शन विच मस्त हन। पिर रत्ते अड़े मैंडे लोयन, मेरे प्यारे चातरिक बूंद जिवें, मैनू प्रभु के दर्शनां की तांग बिल्कुल उवें ही रहिंदी है जिवें कि पपीहे नूं वरखा की बूंद की तांग रहिंदी है। मन शीतल होआ मेरे प्यारे, हर बूंद पीवै। जदों मैं परमात्मा के नाम जल की एक बूंद पी लैंदा हाँ तां मेरा मन ठंडा ठार हो जाता है। तन बिरहो जगावै मेरे प्यारे, नींद ना पवै किवें। हे मेरे प्यारे, जदों मैनू तेरे दर्शन नहीं हुंदे तां मेरे शरीर विच तेरे विछोड़े का दर्द उपजदा है। ये दर्द मैनू जगाई रखता है, किसी भी प्रकार मैनू फिर नींद नहीं पैंदी। हर सज्जन लद्दा मेरे प्यारे, नानक गुरु लिवै। हे नानक आख, हे मेरे प्यारे, गुरु दी बख्शी लिव दे सदके, गुरु दी बख्शी लगन दी बरकत नाल मैं सज्जन प्रभु नूं अपने अंदरों ही लभ लिया है। चढ़ चेत बसंत मेरे प्यारे, भली रुत्ते। चेत देसी महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक महीना ਜਿਹੜਾ कि लगभग मार्च अप्रैल के समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ है। करीब कह लीए कि 14-15 मार्च इत्थों जो चेत का महीना शुरू होंदा है तो ये समा बसंत रुत का भी हुंदा, बड़ा सुहावना जिहा मौसम हुंदा है। ठंड जा रही हुंदी है तो गर्मी आ रही हुंदी है। इस समय का जिक्र करते हुए गुरु साहब कहते ने, चढ़ चेत बसंत मेरे प्यारे, भली रुत्ते। कि जदों चेत का महीना चढ़ता है, बसंत का मौसम आउंदा है, सारे ही लोग आखदे ने सोहनी रुत आ गई है। फिर वाजी अड़ा मेरे प्यारे, आंगन धूड़ लुत्ते। पर हे मेरे प्यारे, प्रभु पति के मिलाप तो बिना मेरे हिरदे के विहड़े विच धूड़ उड़ रही है। बेशक बाहर बसंत की रुत है, बहार का मौसम है, पर मेरे हिरदे के विच ते पतझड़ छाई है। मन आस उड़ीनी मेरे प्यारे, दोए नैन जुत्ते। मेरे मन दे विच प्रभु के मिलाप की आस उठ रही है। उडीणी जानी उदास। दुनिया च भावें बसंत का मौसम है, बहार का मौसम है, पर मैं उदास हाँ। दोए नैन जुत्ते, मेरिया दोवें अखां, मेरे दोवें नैन प्रभु पति के दर्शन की उड़ीक विच जुड़े हुए हैं। गुरु नानक देख विगसी मेरे प्यारे, ज्यों मात सुते। नानक आखदा है, हे मेरे प्यारे, गुरु नानक नूं वेख के मेरी जिंद इउं खिड़ पई है जिवें माँ अपने पुत्र नूं वेख के खिड़ पैंदी है। हर कियां कथा कहानियां मेरे प्यारे, सतगुरु सुनाइयां। हे मेरे प्यारे, मैनू गुरु ने परमात्मा की सिफत सलाह दियां गल्लां सुनाइयां हन। गुर विटड़ियो हौ घोली मेरे प्यारे, जिन हर मिलाया। मैं उस गुरु तो सदके जाती हाँ जिसने मैनू प्रभु पति के चरणों विच जोड़ दिता है। सब आसां हर पूरियां मेरे प्यारे, मन चिंदियड़ा फल पाया। हे मेरे प्यारे,
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਮਨ ਚਿਤਵਿਆ ਫਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਤੁਠੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਖੇਲ ਸਾਂ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਰੂ, ਜਿਤ ਲੱਗ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖ ਸਾਂ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਦਾਤੜੇ ਮੇਲ ਗੁਰੂ, ਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਸਾਂ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾਤਾਰ ਹਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਸਾਂ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਵਡਭਾਗੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਛੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਆਨੰਦੋ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਮੈਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਰਾਮ। ਹੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਖੇੜਾ ਚਾਖੇੜਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਮਨ ਮਹਿ ਬੂਠਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੂਠਾ ਸਹਿਜ ਭਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਸ ਆਇਆ, ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਓਏ ਭਾਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਵਸ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਾਮ ਆਦਿਕ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਨੱਠ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੀਤਲ ਆਘਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੇ, ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਵਸੀਠਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨੈਣੀ ਡੀਠਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗਿੱਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਹੇੜੇ ਸੋਹੇੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ਰਾਮ, ਪਾਹੁੰਨੜੇ ਪਾਹੁੰਨੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ। ਹੇ ਸਖੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਵਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਉਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਆਪੇ ਜਾਂਜੀ ਆਪੇ ਮਾਂਜੀ, ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਦੇਵਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਆਪੇ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ੌ ਘਰ ਮਹਿ ਬੈਠਾ, ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨਵ ਨਿਧੇ ਨੌ ਨਿਧੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿ ਆਈ ਰਾਮ। ਇਹ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 9 ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਟਿਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਰਾਮ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਸਦਾ ਸਖਾਈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਣਤ ਮਿਟਾਈ ਚੂਕੀ ਧਾਈ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਨ ਚਿੰਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਜੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਅਚਰਜ ਸ਼ੋਭ ਬਣਾਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਇੱਕ ਰਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪਿਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਨਿਧ ਪਾਈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 9 ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 452ਵੇਂ ਅੰਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਜੋ ਸੀਨ ਹਨ, ਚਿੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।